Good morning. The second obligation of a banker is to maintain secrecy of accounts. Secrecy of accounts of the customer. Maintain secrecy of accounts of the customer. So a banker should take care not to disclose the condition of his customer's account except for reasonable and proper occasions. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഒരു ബാങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ അത് പിന്നെ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രോപ്പർ ഒക്കേഷൻസിലല്ലാതെ കസ്റ്റമറുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയോ അല്ലാതെ ആരെയും തന്നെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ല. സീക്രസി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് obligation to observe secrecy of account does not end even with the closing of a customer's account. അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോലും ഒരു വ്യക്തി ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് ആ അക്കൗണ്ട് കുറേ കാലം പ്രവർത്തിച്ച് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് പുറത്തുവിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ആൻഡ് റീസണബിൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഒക്കേഷൻസ് ഫോർ ഡിസ്ക്ലോസർ മേ ബി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാങ്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് സീക്രസി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേർ സച്ച് ഡിസ്ക്ലോസർ ഇസ് എ ലീഗൽ നെസസിറ്റി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമപ്രകാരം ബാങ്കുകൾക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്കിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അണ്ടർ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 1961. Banker may be asked to furnish information regarding a customer by income tax authorities for assessment or other purposes. Sometimes the income tax authorities may ask to the bank to furnish information regarding a customer. So in such a situation, the banker is under a legal obligation to disclose the position of the accounts of a customer. Second one is under the Companies Act 1956. When the central government appoints an inspector to investigate the affairs of any joint stock company, the banker must produce all books and papers relating to the company. Okay, suppose a company has opened an account with a bank. When the central government appoints an inspector to investigate the affairs of that company, then the banker must disclose the details of the accounts of the company. Third one is court's order under the Bankers Books Evidence Act 1891. കോടതി ഉത്തരവിടിയാണ്. ഏത് ആക്ട് പ്രകാരം? ബാങ്കേഴ്സ് ബുക്സ് എവിഡൻസ് ആക്ട് 1891. A court may also order a banker to disclose information relating to a customer's account. Okay, in such a situation also, the banker must disclose. Then the next one, under Reserve Bank of India Act 1934, the Reserve Bank of India collects credit information from banking companies and also furnish consolidated credit information to any banking company. So, Reserve Bank of India usually collects credit information from banking companies. So, in such a situation, banks must supply necessary information to the Reserve Bank of India. And next one is under the Banking Regulations Act 1949. According to Section 26 of the Banking Regulations Act 1949, every banking company is required to submit an annual return of all such accounts in India which have not been operated upon for 10 years. Okay, so according to Section 26 of the Banking Regulations Act 1949,
every banking company must submit an annual return of regarding the such accounts which have not been operated upon for 10 years. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഓപ്പറേഷനൊന്നും നടക്കാത്ത അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്ക്ലോഷർ ടു പോലീസ്. The police officers conducting an investigation may also inspect a banker's books for the purpose of such investigations under section 36 of the Criminal Procedure Code CPC. അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സെക്ഷൻ 36 പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അണ്ടർ ദി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1933, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1933, സെക്ഷൻ 43 ഓഫ് ദി ആക്ട് empowers the officers of the Directorate of Enforcement and the Reserve Bank to inspect the books and accounts and other documents of any authorized dealer. അപ്പോൾ ഇ ഡി അല്ലേ, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുകയോ വിദേശത്തേക്ക് പണം കൊണ്ടുപോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് സംശയത്തക്ക സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിനോ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ആ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിയമപ്രകാരം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഡിസ്ക്ലോസർ ആസ് എ ബാങ്കിങ് പ്രാക്ടീസ്. ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എ ബാങ്കർ മേ ഡിസ്ക്ലോസ് the relevant information about his customers as a part of banking practice. ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാങ്കിങ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് where the consent of the customer is obtained. എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ഇന്നയാൾക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെൻറ്റ് കസ്റ്റമർ ബാങ്കിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ the banker is justified in disclosing any information relating to his account with the consent of the customer. Okay, when the consent of the customer is received, then the banker can disclose any information relating to the customer. And the consent of the customer may be either express consent or implied consent. Okay, the consent may be either express or implied. Second situation, where bankers own interest require. ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദി ബാങ്കർ മേ ഡിസ്ക്ലോസ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹിസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലീഗലി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഹിസ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നിയമപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും നടപടിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദി ബാങ്കർ ഹാസ് ടു റിക്കവർ ഡ്യൂസ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ, ദി ബാങ്ക് ക്യാൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ടു ദി ഗ്യാരൻറ്റർ ഓർ ദി സോളിസിറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി, കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം നിന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടറായിട്ട് നിന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോളിസിറ്ററായിട്ട് നിന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ബാങ്കുകൾക്ക് ഉണ്ട്. ബാങ്കേഴ്സ് റഫറൻസ്. There is an established practice among the bankers to make enquiries about the customers from other banks. Okay, it is justified on the ground that an implied consent of the customer is presumed to exist. ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു കസ്റ്റമറെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ബാങ്കിലുള്ള അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ നൽകാറുണ്ട്. ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. ബാങ്കിങ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ കസ്റ്റമറുടെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മൂന്നാമത്തത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പൊതുജന താൽപ്പര്യാർത്ഥം ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം. ബാങ്ക് ഷുഡ് ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ regarding the financial position of their customers in public interest. In certain cases, banks should give information regarding the financial position of their customers in public interest in certain cases. First one, when the bank is asked for information by a government official concerning a crime and the bank has reasonable cause to believe that a crime has been committed and the information available with the bank may lead to the apprehension of the culprit. Okay. So, when the bank is asked for information by whom? By a government official, either police officer or any other officer concerning a crime, and the bank has reasonable cause to believe that the crime has been committed. Okay. And in such a case, the bank can furnish necessary information to the government official. Second one, when the bank considers that the customer is involved in activities prejudicial to the interest of the country. When the bank considers that the customer is involved in activities against the interest of the country. Third situation, where the bank's book reveal that the customer is contravening the provisions of the law. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബാങ്കിന് തന്നെ തോന്നി ഇയാൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെയർ ദി സൈസബിൾ ഫണ്ട്സ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ. When large funds are received by a customer from foreign countries, then says such situation, it is mandatory to disclose the financial position. Then what are the consequences of wrong disclosure? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബാങ്കുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ, കസ്റ്റമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷർ ബാങ്ക് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷർ ബാങ്കുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിന് കുറച്ച് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം, അല്ല കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദി കസ്റ്റമർ. Liability towards the customer. Banker is liable to compensate the customer for any material loss that he might have suffered on account of any wrongful disclosure or expression of extremely unfavorable opinion about him. So the banker must compensate the customer for any loss that he has suffered on account of any wrong disclosure. Okay. Then liability to third party. നമ്മളെ കസ്റ്റമർ അല്ല, ഈ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറിയിട്ട് അയാൾ ഈ ബാങ്ക് തെറ്റായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ തീരുമാനമെടുത്തു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ നികത്തി കൊടുക്കാൻ ബാങ്കിന് ബാധ്യത ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കസ്റ്റമറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ കസ്റ്റമറെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവരങ്ങളല്ല ബാങ്ക് കൊടുത്തത്, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ബാങ്കിന് ലയബിലിറ്റി വരും. ദി ബാങ്കർ വിൽ ബി ലയബിൾ ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഫോർ എനി ലോസ് that may have suffered on account of wrong information supplied to them, supplied to third parties. Okay.
Such a liability will arise only when the banker intentionally furnishes wrong information. Okay, deliberately the banker furnishes wrong information, and the third party depends on the information and suffers loss. ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടിയോട് ബാങ്കിന് എപ്പോഴും മാത്രമേ ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടാകൂ? ബാങ്ക് മനഃപൂർവ്വം ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. രണ്ടാമത്തത്, ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ നഷ്ടം പരിഹരിച്ച് കൊടുക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത ബാങ്കിന് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.